कि साडे जीवन च, साडे रिश्तियां च प्रेम का होना बहुत जरूरी है। यानी पहला नंबर है प्रेम। प्रेम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी रिश्ता बिना प्यार तो कदी चलता नहीं है। बिना प्रेम तो कदी ये रिश्तियां की गड्डी अगे नहीं वध पाती। इसलिए जिस रिश्ते विच प्रेम ही ना होवे, जिस रिश्ते विच मुहब्बत ही ना होवे, फिर वो रिश्ता भी रिश्ता नहीं कहलाता। ये गल हमेशा तुसी याद रखना। कई बार असीं देखते हैं कि रिश्ते तो हुंदे है, बंदा कहता वो मेरी माँ है, मैं उसका बेटा है, या वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा है, या वो मेरा भरा है, मैं भी उसका भरा हाँ, वो मेरी भैन है। कई बार रिश्ते तो हुंदे है पर उन्हां च प्रेम नहीं हुंदा। चलो समझदे हो कि नहीं? हुण कई बार असीं देखते हैं कई भैन भरा या कई भरा एक दूजे के शत्रु बने हुंदे है, चीज़ां नूं लैके, जमीन जायदाद नूं लैके या किसी पदार्थ नूं लैके वो इस तरह एक दूजे के शत्रु बन जाते। हुण कहण नूं तां पता है कि कोई माँ बाप के बच्चे है और कागज़ां ते हुंदा है दोनों ही इक्को ही माँ बाप के बच्चे है, सगे भरा है, पर जदों प्रेम ना होवे तो फिर वो रिश्ता नहीं है। इसलिए इसी तरह अगर तुसी देखो कई बार पति पत्नी का रिश्ता भी हुंदा है कि असीं 10 साल तो इकट्ठे रह रहे हैं, 20 साल तो इकट्ठे रह रहे हैं, पर अगर अंदर प्रेम ही नहीं है तो फिर रिश्ता भी वो खोखला हो जाता है। इसलिए किसी भी रिश्ते की मजबूती के वास्ते सब तो पहला साडे अंदर प्रेम का होना जरूरी है। इसलिए तो ये प्रेम नूं अहमियत गुरुआं रहबरां ने भी दिती हुई है, क्योंकि गुरुआं ने कहा जे प्रभु नाल अपना रिश्ता जोड़ना है ना तो उत्थे भी तैनूं काहदी जरूरत है? प्रेम दी। हुण एक प्रेम इंसान के हिरदे च होवे तां ओह परमात्मा जो नज़र नहीं आता, एक प्रेम जरिया बनता है, असीं उस परमात्मा नाल जुड़ जाते हैं। तो जदों असीं इत्थे अपने रिश्तिਆਂ नूं लैके प्रेम नाल भरपूर हो जावांगे तो फिर असीं इंसानां नाल भी जुड़ जावांगे। इसलिए कोई भी रिश्ता उदों ही कामयाब कहलाया जाता है जदों वो रिश्ते दे विच प्रेम होवे। इसलिए पहला सूत्र असीं समझना है कि अगर थोड़ा जिहा असीं अपने रिश्तिਆਂ नूं देखिए, ध्यान मारीए कि जिन्हां नाल असीं अपने रिश्ते निभा रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, कि इहदे च प्रेम है या नहीं। अगर प्रेम की कमी महसूस हो रही है तो फिर एक कमी नूं असीं दूर करन दी कोशिश करनी है। क्योंकि तुसीं चैक कर सकते हो, देख सकते हो कि मेरे चारों तरफ किन्ने रिश्ते हैं। जिस तरह ही दसिया रिश्तिਆਂ के नाम बहुत है, पर उत्थे देखो कि जिन्हों मैं अपना रिश्तेदार मानता हाँ कि मेरे अंदर ये वास्ते प्यार है या नहीं है। अगर सानू लगता है कि प्यार की कमी है तो फिर असी कोशिश करनी है कि जदों सानू एक कमी की समझ आती है कि इत्थे रिश्ते विच प्यार की कमी है, असी ये कोशिश करनी है कि कमी नूं पूरा किया जाए। और हुण इत्थे एक गल समझ लैनी, कई बार इंसान के मन च आंदा है वो मेरे नाल प्यार नहीं करता इसलिए मैं उहदे नाल प्यार नहीं करता, क्योंकि कई बार हुंदा ना वो मैनू प्यार करे तां ही मैं उहनूं करूँगा। तो हुण जरा याद रखो, जे असीं यही शर्त रखांगे पहला वो प्रेम करे फिर मैं करूँ, तो फिर तो कभी प्रेम की कमी पूरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि असीं पहले ही दस्सिया कि शुरुआत तो किसी ना किसी नूं करनी पैनी है। नहीं तो कई बार असीं देखिया पति पत्नी लड़ते हैं और एक दूजे नूं कहणगे पहला वो शांत होवे फिर मैं शांत होऊंगा, पहला वो मेरी गल मन्ने फिर मैं उसकी गल मन्नूंगा, पहला वो आ चीज़ छड्डे फिर मैं आ चीज़ छड्डूं। यानी कई बार जिदबाजी करके इंसान पहला वो सुधरे करन दे विच ही अपनी सारी जिंदगी दुखां परेशानियां चिंतावां च ही गुजार दिंदा है। इसलिए अगर दुनिया नूं बदलना है, अगर अपनी जिंदगी नूं बदलना है, क्योंकि जे बंदा चाहता है कि मेरी जिंदगी बदले तो फिर शुरुआत भी मैनू ही करनी पैनी है, क्योंकि जो बदलाव चाहता है शुरुआत भी उन्होंने करनी पैनी है। नहीं तो जिंदगी चल रही है इदा तो सारे जी जाते हैं, बोलो समझ रहे हो कि नहीं? इदा तो सारे जिंदगी जी जाते हैं, पर जे असीं चाहते हैं कि साडे रिश्तियां च खूबसूरती आवे तो फिर वो खूबसूरती वास्ते वो प्रेम का रंग भरन की शुरुआत भी सानू ही करनी पैनी है। इसलिए अगर सानू महसूस हुंदा है, और एक गल हमेशा याद रखो कि जदों कोई कमी होवे ना, इंसान नू एहसास हो जाए आ चीज़ की कमी है, तो वो कमी की पूर्ति भी इंसान अगर कोशिश करे तो हो सकती है। ये समझ लेना सारे जी। इसलिए थोड़ी देर इंसान बैठे अपनी अखां बंद करके थोड़ा जिहा विचार करे कि मैं जिहदे नाल भी प्रेम करदा हाँ, यानी जिहदे नाल भी मेरा कोई रिश्ता है, चाहे पत्नी नाल है, पति नाल है, माँ नाल है, बाप नाल है, कि मेरे रिश्ते च प्यार है या नहीं, कि मेरे रिश्ते च प्रेम है या नहीं। अगर उत्थे एहसास होवे कि प्रेम की कमी है
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਅਣਜਾਣਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਣਜਾਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਨ ਧਾਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਮਤ ਤੋੜੋ ਚਟਕਾਏ, ਟੂਟਾ ਧਾਗਾ ਨਾ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਗਾਂਠ ਪੜ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੁੱਟਾ ਧਾਗਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਠ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 8 ਦੇਖਣਾ, 5 ਤੋਂ 7 ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਝ ਯੰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਰੋਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਰਸ ਅੰਦਰ ਗਈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭੇਜ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਹੁਣ ਨਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਖਰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ
क्योंकि डॉक्टर जवान सी, इसलिए उन्होंने कहा बेटा कि दरअसल मेरी पत्नी ਉਹਦੀ ਉਮਰ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭੁਲੱਕੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ 8 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ 8 ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਆ, 7:30 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਇੰਨੀ ਭੁਲੱਕੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਲਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦਾ? ਪ੍ਰੇਮ, ਮੁਹੱਬਤ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੜ ਕੇ ਝਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੇੜ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ, ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੇੜ ਰੂਪੀ ਜੜ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੇੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ
ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ।